ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18 श्लोक नंबर 1 முதல் 26 வரை। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर् निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागे सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागे न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागेत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता
शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् अकृतबुद्धिद्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः यतावशृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् नियतं संगरहितं अरागद्वेषदकृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हंवादि धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயத்தில் 26வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இன்றைக்கி 27வது ஸ்லோகம். ராகி கர்மஃபல பிரேப்சோ லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுச்சிஹ ஹர்ஷசோகான்விதः கர்த்தா राजस परिकीर्तितः பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயத்தில் இருக்கோம். 26 ஸ்லோகம் இதுவரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயம் ஒரு அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்வியோடு தொடங்குது. அர்ஜுனனுடைய கேள்வி தியாகத்துக்கும் சந்நியாசத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை பற்றி கேள்வி கேட்குறார். பகவான் சொல்கிறார், யஜ்ஞம் தானம் தவம் போன்றவைகளை நம்ம வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். யஜ்ஞம் தானம் தவம் அப்படின்னா இது போன்ற நல்ல செயல்களையும் தொடர்ந்து செய்யணும். ஆனால் செய்யும் பொழுது நான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் இது பகவானுடைய அனுகிரகத்தால் என்னால் செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு வினய பாவத்தோட காரியங்களை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அடுத்ததாக சாத்விக சந்நியாச, ராஜச சந்நியாச, தாமச சந்நியாசம் நம்ம பிரித்து பார்த்தோம். மூன்றுக்கும் பகவான் சொல்கிறார், நான் சந்நியாசம் அப்படிங்கிற பொருளில் ஒரே பொருளில் தான் இந்த 2 விஷயங்களையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வரைக்கும் அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்துகிறார். அதுக்கப்புறமா ஒரு செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுது, சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் கர்மாவாக மாறுவதற்கு சில அடிப்படை நியதிகள் வேண்டும். என்ன பண்ணணும்? அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா, இது போன்ற 5 விஷயங்கள் சேரும் பொழுது தான் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் ஒரு கர்மாவாக மாறுது. கர்மாவாக மாறும் பொழுது தான் அது நிச்சயமாக நம்முடைய பிறவியை நிர்ணயிக்கிறது. இந்த பிறவி போதுமா, இதுக்கு அப்புறமும் வருமா அப்படிங்கிறத இந்த கர்மா தான் நமக்கு முடிவு பண்ணுது. அதெல்லாம் பார்த்துட்டதுக்கப்புறம் 16வது ஸ்லோகத்திலேருந்து ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் சொல்கிறார். ஆத்மா எங்கும் நிறைந்தது, நீக்கமுறை எல்லா இடத்துல இருப்பது, எப்போது இருப்பது அப்படிங்கிறத தத்துவத்தை சொன்னார். அதுக்கப்புறமா ஒரு 5 விஷயங்களை பகவான் எடுத்துக்கிறார். நல்லா ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு 5 விஷயங்களை எடுத்துக்கிறார். முதல்ல ஞானம் அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து. ஞானத்தை 3 விதமாக பார்த்தோம். அது சாத்விக ஞானம் அப்படின்னா ஆத்மா ஏகா, ராஜச ஞானம் என்றால் ஆத்மா
அநேகா. தாமசமான ஞானம் என்றால் ஆத்மா என்பது உடம்பே ஆத்மா, இந்த சரீரமே ஆத்மாவாக நினைக்கிறது தாமசமான ஞானம். அப்புறம் கர்த்தா, கர்ம பற்றி பார்த்தோம். ஞானத்துக்கு அப்புறம் கர்மம், சாத்விகமான கர்மம்னா எது, ராஜசமானது எது, தாமசமானது. சாத்விகமான கர்மம் பற்றில்லாமல் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே சாத்விகமானது. ராஜசமானது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. தாமசமானது எதையும் செய்யாமல் சும்மாவே உட்காந்துருக்குது தாமசமானது. இந்த ஞானத்தையும் பார்த்துருக்கோம், கர்மாவை பார்த்தாச்சு. அடுத்து கர்த்தா, சாத்விகமான கர்த்தா கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம். ஸ்லோகா நம்பர் 26 என்ன பார்த்துருக்கோம்? சாத்விகமான கர்த்தா முக்த சங்கோ நகம் வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதா சித்திய சித்தியோஹோ நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்சதே. அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார்? முக்த சங்கா அப்படின்னா பற்றில்லாமல் காரியத்தை செய்வார், அகங்காரம் இல்லாமல் காரியத்தை செய்வார், எடுத்துக்கிட்ட காரியத்தில் உறுதியாக இருப்பார், ஊக்கத்தோடு தொடர்ந்து போராடி அந்த காரியத்தில் வெற்றி பெறுவார். அப்புறம் வெற்றி தோல்வி வரும் பொழுது அதில் மாறுபடாமல் சமநிலை பெறலாமல் அந்த காரியத்தை செய்வார். இவர் யார்? சாத்விகமான கர்த்தா. இன்னைக்கு ராஜசமான கர்த்தான்னா யார், அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸ்லோகம் ராகி கர்மஃபல பிரேப்சு லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுச்சிஹி ஹர்ஷசோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதா. ராகி, ராகி அப்படின்னா ராகி கோதுமை கிடையாது. ராகி அப்படின்னா ஆசை. ராகினா என்னது? நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆசை, ராகி. ஆசை வசப்பட்டவன். கர்ம பல பிரேப்சுகு, ஈப்சுகு அப்படின்னா எதிர்பார்க்கிறது. கர்ம பல பிரேப்சுனா கர்மத்தின் பலனை எதிர்பார்த்து காரியத்தை செய்கிறவர். 10 ரூபா யாருக்காவது கொடுத்தா 100 முறை யோசித்து திரும்பி வந்துடுமா வராதா, வரலன்னா என்ன பண்ணலாம், அப்படியெல்லாம் பல முறை யோசித்து செய்கிறது அது கர்ம பல பிரேப்சு. அப்போ கொடுத்துட்டுக்கு அப்புறம் மறந்துடுறது, கம்ப்ளீட்டாக மறக்கிறது, அதுக்கு பிறகு அது சாத்விகமானது. அதாவது கர்மத்தின் பலன் மேலே ரொம்ப அதீதமாக ஒரு எதிர்பார்ப்போட காரியத்தை பண்ணுறது அது கர்ம பல பிரேப்சுகு. அதாவது வினை பயனை நாடுபவன். லுப்தக அப்படின்னா கரிமி. லுப்தகன்னா கரிமி, யாருக்கும் எதையும் கொடுக்க மாட்டான், கரிமி. அது லுப்தகன்னா கரிமி. ஹிம்சாத்மகா அப்படின்னா இவர் எப்போவாவது யாருக்காவது ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருப்பார். இவருடைய செயல்கள், இவருடைய சொல் செயல் எல்லாமே யாருக்காவது ஒரு தொந்தரவாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே. இவர் வெறும் ஹிம்சாத்மகா. அசுச்சிஹி அப்படின்னா இவர் சுத்தமாக இருக்க மாட்டார், தூய்மையாக இருக்க மாட்டார், உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருக்க மாட்டார். கர்த்தா, இப்படிப்பட்ட கர்த்தா வந்து ராஜசமான கர்த்தா என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது தூய்மையற்றவன், ஆசை வசப்பட்டவன், வினைப்பயனை நாடுபவன், கருவி, துன்பம் செய்பவன், தூய்மையற்றவன், மகிழ்ச்சியும் கவலையும் கொள்பவன் ராஜச கர்த்தா என்று சொல்லப்படுகிறான். சிம்பிள் மீனிங். முதல் சொல்ல எடுத்துக்குவோம், ராகி. ராகி அப்படின்னா ஆசை. சுவாமி அப்படின்னா ஆசையே வேண்டாமா? பகவத்கீதைக்கு கிளாஸுக்கு வரணும்னு கூட ஆசைப்பட்டு தான் வந்திருக்கிறோம். நீங்கள் ஆசையே வேணும்னா நாங்கள் நாளையிலேருந்து கிளாஸுக்கு வராமல் விட்டுறதா? நல்ல விஷயங்கள் ஆசை ஓகே. அதீதமான ஆசை, நமக்கு அளவுக்கு மீறி ஒரு பொருளை சேர்க்கணுங்கிற ஆசை, அளவுக்கு மீறி போகும்போது தான் எதுவுமே ஒரு துன்பத்தை தருகிறது. ஆசை தான் நம்முடைய பிறவிக்கு காரணமாக அமைகிறது. அதனால் ஆசை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஆசை தேவையில்லை. எப்படி பார்ப்போம்? ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். அதாவது ஆசைன்னா கர்ம விஷயங்களில் ஆசை. வேலை பண்ணுவோம், வேலை பண்ணி முடித்தோடனே என்ன இதனால் எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறது, அது தேவையில்லை. ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு முனிவர் தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். அந்த காட்டு வழியாக 2 பேர் வந்தாங்க. 2 பேரும் அண்ணன் தம்பிங்க. 2 பேரும் அந்த காட்டு வழியாக போகிறாங்க.
போகும்பொழுது முனிவரை பார்க்குறாங்க. இவர் தியானத்தில் இருக்கார். முனிவர் சொன்னார், தம்பிங்களா எங்கே போகிறீங்க? நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே உள்ளே போகிறோம். காட்டுக்குள்ளே போகாதீங்க, அங்கே கொல்லிவாய் பிசாசு இருக்குது. காட்டுக்குள்ளே போகாதீங்க, அங்கே ஒரு பிசாசு இருக்குது, உங்களை பிடிச்சி சாப்பிட்டுடும். பிசாசு இருக்குதா? அப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்குறீங்க? இல்லை, பிசாசு உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது, நான் வெளியில் இருக்கேன். இல்லை, போக வேணாம், அதில் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். எங்களை விட பெரிய பிசாசாக இருக்குது. 2 பேரும் உள்ளே போனாங்க. ரொம்ப தூரம் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் பார்க்குறாங்க, ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பெரிய பானை பல 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 மின்னுது. பானையில் போய் இப்போ திறந்து பார்க்குறாங்க, எல்லாம் தங்க நாணயங்கள். பானை நிறையா தங்க நாணயங்கள் இருக்குது. பிழைக்க தெரியாத ஆள் இதை பார்த்துட்டு பிசாசுன்னு சொல்கிறான். பானை நிறையா தங்க காசு இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு 2 பேரும் நமக்கு நிறைய பணம் கிடச்சிருக்கு, நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக இனிமேல் வாழலாம் அப்படி சொல்லிட்டு 2 பேரும் அண்ணன் தம்பி பேசிக்கிறாங்க. இப்போ அண்ணன் சொல்கிறான், தம்பி 2 பேருக்கும் பசிக்குது, நீ போயிட்டு பக்கத்தில் கிராமத்தில் ஏதாவது சாப்பாடு வாங்கிட்டு வா, சாப்பிட்டுட்டு நம்ம 2 பேரும் இதை ரெண்டு பாதியாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு போயிடலாம், நீ போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வா. இப்போ தம்பிக்காரன் போயிட்டு சாப்பாடு வாங்குறக்கா கிராமத்துக்கு போகிறான். போயிட்டு சாப்பிட்றான். அவனு சாப்பிட்டுட்டு அண்ணனுக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வர்றான். வாங்கிட்டு வரும்போது யோசிக்கிறான், பானை நிறையா பணம் இருக்குது, இப்போ 2 பேர் பிரித்தோம்னா நமக்கு பாதி தான் கிடைக்கும், அதை நானே எடுத்துக்கிட்டா என்ன யோசிக்கிறான். உடனே என்ன பண்ணுறான், கடையில் போயிட்டு கொஞ்சம் விஷம் வாங்கி சாப்பாட்டில் கலந்துட்டான். இதை கொடுத்துட்டோம்னா அவன் மேலே போயிடுவான், மொத்த பணமும் நமக்கு கிடைச்சிடும். பணம் எப்படியெல்லாம் நம்மளை வேலை பண்ணதும் பாருங்கள். சாப்பாட்டில் விஷம் கலந்து அதை எடுத்துக்கிட்டு வாரான், சந்தோஷமாக சிரிச்சுக்கிட்டே வாரான். வந்தான், அண்ணன்காரன் பார்த்தான், தம்பி சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்துட்டியா? வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். சாப்பாடு வச்சான். அண்ணன்காரன் யோசிச்சுட்டே இருந்தான், தம்பிக்காரன் சாப்பாடு வாங்க போயிருக்கிறான், அவன் திரும்பி வந்தான்னா அவனுக்கு பாதி நம்ம கொடுக்கணும், அவனை கொன்னுட்டான் என்ன அப்படின்னு அண்ணங்காரன் யோசிக்கிறான். அவன் ஏற்கனவே ஒரு கத்தி எடுத்து தயாராக வச்சுருக்கிறான். எப்போ தம்பிக்காரன் வருவானோ வந்தவொடனே அவனை கொன்னுடுவோம், கொன்னுட்டா நமக்கு மொத்தமாக நமக்கே கிடைச்சிடும் அப்படின்னு. உடனே தம்பி உட்காந்தான், பாத்திரத்தை கீழே வச்சான். அவன் கீழே குனிங்கும்போது கத்தி எடுத்தான், குத்திட்டான் அண்ணன்காரன். இப்போ தம்பிக்காரன் இறந்து போயிட்டான். அண்ணனால் தம்பிக்காரன் இறந்து போயிட்டான். நம்ம தம்பியை கொன்னுட்டோம், இனிமேல் நமக்கு எல்லாம் நமக்கு தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம தானே எடுத்துகிட்டு போகிறோம், சாப்பிட்டுட்டு மெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வாங்கிட்டு வந்த சாப்பாடை எடுத்து சாப்பிட்டான். சாப்பாட்டில் என்ன இருக்குது? விஷம் இருக்குது. சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே இவனு இறந்து போனான். இப்போ முனிவர் அங்கேருந்து பார்த்து சிரித்தார். நான் தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், கொல்லிவாய் பிசாசு இருக்குது. நான் தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், அங்கே கொல்லிவாய் பிசாசு இருக்குது, போகாதீங்கன்னு. என் பேச்சை யார் கேட்குறீங்க? சாஸ்திரங்கள் நமக்கு அப்பப்போ கரெக்டாக வழி காட்டிக்கிட்டே இருக்குது. எது தர்மம் எது அதர்மம், நம்ம கரெக்டாக சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நிச்சயமாக தவறான வழியில் போக மாட்டோம். அளவுக்கு மீறி ஆசைப்படும் பொழுது நம்முடைய சொந்த பந்தங்களை கூட இழக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராகிடுறோம். அது ஏன்னா புத்தி சரியாக வேலை செய்யாமல் எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லிமிட்டுக்கும் போக வைக்கும். அது கூடாது. அதான் ராஜசமான கர்த்தா. ராஜசமான கர்த்தா எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லிமிட்டுக்கும் போய் யாரையும் தொந்தரவு பண்ணி எப்படியாவது காரியத்தை பண்ணுவான். அது கூடாது அப்படின்னு கீதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. ராகி. கர்மஃபல பிரேப்சுகு. கர்மஃபல பிரேப்சுகு. ஈப்சுகு அப்படின்னா அதில் விருப்பம் வைத்திருப்பவர். எதில் விருப்பம்? கர்மத்தின் பலனில், அதாவது செயலின் பலனில் விருப்பத்தை வைத்திருப்பவர். கர்ம பல பிரேப்சுகு. போகத்தில், அதாவது போகத்தில் விருப்பம் உடையவர். ஒரு செயலினால் வரும் லாபத்தையே குறிக்கோளாக கொண்டிருப்பவர். அதாவது பிறருக்கு செய்த உதவியை எப்போதும் சொல்லி காட்டுபவர்.
இவரெல்லாம் யார்? ராஜசமான கர்த்தா. ஏதாவது யாருக்காவது உதவி பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவார்? 10 பேருக்கு போய் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு நான் இதெல்லாம் பண்ணேன், இதுக்கெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ஊரெல்லாம் டமாரம் அடிக்கிறது ராஜசமா. ஏன்னா எதிர்பார்க்கிறார், மற்றவங்க தன்னை புகழ்ந்து பேசணும் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்கிறார் அப்படிங்கிறது இது ராஜசமான கர்த்தா. ஒரு அரசன் இருந்தான். அந்த அரசன் ஒரு நாள் குதிரை மேலே ஏறி போயிட்டே இருக்கான். வழியில் ஒரு முனிவரை சந்திக்கிறான். அரசனுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்குது, ராஜாங்கத்தில் எல்லா விதமான வசதிகளும் இருக்குது. இருந்தாலும் எல்லா படைகளையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கார், எல்லா செல்வங்களும் இருக்குது. இருந்தாலும் மகிழ்ச்சி மட்டும் மனசில் இல்லை. குதிரையில் ஏறி போயிட்டே இருக்கார். வனத்துக்கு போகிறார். அங்கே ஒரு முனிவர் உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். அவரை பார்க்குறார் இந்த அரசன். பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருக்குது. அவர் இந்த முனிவரை பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. எதுவுமே இல்லாமல் இந்த காட்டுக்குள்ளே இலைதலையை கட்டிட்டு உட்காந்துருக்கக்கூடிய இவர் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறார். எனக்கு எல்லாம் இருந்தும் எனக்கு வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இல்லையே, ஏன்? கேள்வி வருது அரசனுக்கு. எல்லா சௌகரியங்களும் எனக்கிட்ட இருக்குது, இருந்தும் எனக்கு நிம்மதி இல்லை, தூக்கம் வரமாட்டேங்குது, ஏன் அப்படின்னு கேள்வி வருது. அப்போ உட்காந்தே இருக்கார். எப்போ அந்த முனிவர் கண் திறப்பார் அவர்கிட்ட பேசலான்ட்டு உட்காந்தே இருக்கார். ரொம்ப நேரம் கழித்து அந்த முனிவர் கண் திறக்கிறார். அவர்கிட்ட கேட்குறார், சுவாமி எனக்கு எப்போ மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் சொல்லுங்கள். இப்படியா கேட்குறது? நம்ம கேட்பார். ஏன்னா தான் ஒரு ராஜா, அந்த அதிகாரம். சுவாமி எனக்கு எப்போ மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் சொல்லுங்கள். இப்போ முனிவர் கண்ணை மூடிட்டே சொன்னார், நான் செத்தா கிடைக்கும் போ, நான் செத்தால் கிடைக்கும், நான் செத்தால் கிடைக்கும். ராஜாவுக்கு மறுபடியும் கோபம் வந்துருச்சு. நான் கேட்குறேன் சரியாக பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு சர்றன்னு கத்தியை உருவுறார். நான் யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கத்தியை உருவுறார். அவர் கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் பதில் சொல்லாமல் நான் செத்தா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறீங்க, நீங்கள் செத்து போயிட்டீங்கன்னா எனக்கு எப்படி மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்? அவர் முனிவர் சொன்னார், மக்கு பயலே, நான் அப்படிங்கிறது உனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நான் எப்போ செத்து போகுதோ அப்போ தான் உனக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். உனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நான் அதுதான் உன்னை எல்லா தொந்தரவும் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. அந்த நான் எப்போ இல்லாமல் போகுமோ அப்போ தான் உனக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், இந்த நான் அப்படிங்கிறது பழுத்த நான், பழுக்காத நான், கச்சா அமி பக்கா அமி அப்படி சொல்லுவார். இந்த நான் கம்ப்ளீட்டாக போகாது. இந்த நான் என்ன பண்ணணும், நான் பகவானின் குழந்தை அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கணும். இந்த அகங்காரம் ஈகோ இருக்கும், கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். ஆனால் அந்த அகங்காரத்தை நாம் எப்படி பண்ணிக்கணும், நான் இறைவனின் குழந்தை, நான் பகவானுக்காக இதை செய்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கிடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் விடுபட முடியும். ஈகோ நம்ம சொல்கிறோம், இங்கிலீஷில் அடிக்கடி சொல்லிடுவோம், ஈகோ ஈகோ ஈகோ. வீட்டில் எல்லாம் அடிக்கடி சண்டை வரும்போது உனக்கு ஈகோ உனக்கு ஈகோன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான். ஈகோன்னு என்ன தெரியுமா? எட்ஜிங் காட் அவுட், எட்ஜிங் காட் அவுட். நம்மக்கிட்டேருந்து கடவுளை வெளியே தள்ளி வைக்கிறதுக்கு பேர் ஈகோ. நம்மக்கிட்டேருந்து இறைவனை வெளியே ரொம்ப தூரத்தில் தள்ளி வச்சுக்கிறது, அல்லது இறைவன்கிட்ட நாம் ரொம்ப தூரத்தில் தள்ளி இருந்துக்கிறது, அதுக்கு பேர் தான் ஈகோ. நம்ம எல்லோரும் கோயிலுக்கு போகிறோம். கோயிலுக்கு போகும்போது என்ன கொண்டு போவோம்? தேங்காய் பழமெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவோம். தேங்காய் உடைச்சி அபிஷேகம் பண்ணுறோம். அதில் பெரிய தத்துவம் இருக்குது தேங்காய் உடைக்கிறதுல. தேங்காய் வெளியில் ரொம்ப கடினமான ஓடு இருக்குது. அதை உடைச்சா தான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வெண்மையான அந்த தேங்காய் நமக்கு கிடைக்கிது, உள்ளுக்கக்கூடிய அந்த சுவையான தண்ணீர் கிடைக்கிது. ஆனால் அதுக்குள்ளே கடினமான அந்த ஓடு இருக்கிறதுனால அதுதான் மூடி இருக்குது, அந்த மறைச்சிருக்குது. அந்த ஈகோ நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆணவம் நம்முடைய இறைவனை பார்க்க விடாமல் தடுக்கிறது. இறை சாதனைகளில் நம்முடைய ஜபம், தியானம், மெடிடேஷன் இது எல்லாத்துக்கும் பெரிய தடையாக இருக்கிறது நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஈகோ, ஆணவம். ஆணவம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா எப்போதும்
ஹம்பிளாக இருக்கணும். நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் பிறருக்கு உதவிகரமாக இருக்கணும். பகவத்கீதையில் அழகாக சொல்லிக்கிட்டே வர்றாரு. இந்த மூணு நம்ம பார்த்துருக்கோமே, சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம். அந்த தாமசத்தையும் ராஜசத்தையும் விட்டுட்டு சாத்விகத்தை எல்லாத்தையும் அப்படியே கூர்வையாக வச்சுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அதுதான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். அந்த சாத்விக பாவனையில் இருந்து காரியங்களை நாம் தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நமக்கு சொல்கிறார். சரி, இப்போ ராகி அப்படின்னா ஆசை வசப்பட்டவன் பார்த்துருக்கோம். கர்ம ஃபல பிரேப்சுகு அப்படின்னா வினை பயனில் ஆசை வைப்பவன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். சரி, அடுத்தது லுப்தஹா. லுப்தஹா அப்படின்னா கருமி. கருமினா யாருக்கும் எதையும் கொடுக்க மாட்டான். லோபி, அதாவது சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார், ஸ்வத்ரவ்ய அபரித்யாகி, தனக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருளை யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டான். ஸ்வத்ரவ்ய அபரித்யாகி. இதுக்கு இன்னொரு மீனிங் சொல்கிறார், பரத்ரவ்யே சஞ்சாத திருஷ்ணகா. இது மட்டும் கிடையாது, ஸ்வத்ரவ்ய அபரித்யாகினா இருக்கிறத கொடுக்காமல் இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் இவர் என்ன பண்ணுவார், மற்றவங்ககிட்ட இருக்கிறதையும் தனக்கு வரணும்னு எதிர்பார்ப்பார். பரத்ரவ்யே சஞ்சாத திருஷ்ணகா, எப்போதும் மற்றவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருட்களை எப்படி நம்ம அதை அபகரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருப்பார். இந்த குணம் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அது ராஜசம். உடனே நாம் உடனே கணக்கு போட்டுக்கூடாது. நமக்கு தெரிஞ்சவங்களாம், இதெல்லாம் இருக்கா, நீ ராஜசம், இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம போடக்கூடாது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு படித்தரத்தில் இருக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையில் மூவ் பண்ணணும். ஸோ லுப்தஹா அப்படின்னா லோபி, கருமி. அதாவது தானம் செய்ய மனம் இல்லாதவன், தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருளை மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இல்லாதவர். இவர் யார்? லுப்தஹா. அடுத்தது யார்? ஹிம்சாத்மகா. ஹிம்சாத்மகனா லுப்தஹாவுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். லுப்தஹாவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில். அவர் சொல்லியிருக்கார், இந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கார். 2 பேர் தோழிகள் 2 பேர் இருந்தாங்க. ஒரு நாள் ஒரு தோழியோட வீட்டுக்கு இன்னொரு தோழி வந்திருந்தாங்க. அவங்க வீட்டில் நூல் தயாரிக்கக்கூடிய அவங்க தொழில் அது. நூல்கண்டு தயாரித்து அது கலர்லாம் போட்டு அவங்க விற்பனை கொடுப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஃபேமிலி அந்த தோழி. ரொம்ப நாள் கழித்து அவருடைய ரொம்ப பிரியமான தோழி அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறா. 2 பேரும் அளவலாவி பேசிக்கிறாங்க. அந்த புதுசாக வந்த தோழி கேட்குறா, என்ன அவன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன், காஃபி கொடுக்க மாட்டியா? நம்ம பேசிக்கிட்டே இருந்ததில் மறந்து போச்சு, நான் போய் காஃபி எடுத்து வரேன்ட்டு உள்ளுக்கு போய் காஃபி தயார் பண்ண உள்ளே போகிறாங்க. இந்த புதுசாக வந்த பெண்மணி என்ன பண்ணுறா, தோழி பார்க்குறா, விதவிதமான கலராக நூல்கண்டெல்லாம் இருக்குது. ஆசை வந்துருச்சு. விதவிதமான கலராக நூல்கண்டு இருக்குது. அதை பார்த்த உடனே ஆசை வந்துருச்சு. ஒரு நூல்கண்டு எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டான். ஒரு நூல்கண்டு எடுத்தால் தெரியவா போகுது, இவ்வளோ இருக்குதில்ல, தெரியவா போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூல்கண்டு எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டான். அந்த தோழி வீட்டுக்குள்ளே போனவங்க டீ காஃபியெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு சாப்பிட்டாங்க. சாப்பிட்டு முடித்தோடனே அந்த தோழி அப்படியே நோட்டை விட்டால் அங்கே ஒரு நூல்கண்டு மிஸ் ஆகுது. வச்சுருந்ததில் ஒரு நூல்கண்டு மிஸ் ஆகுது. கண்டுபிடிச்சிட்டா, இது நம்மளோட ஃப்ரெண்டு தான், நம்ம முன்னாடி உட்காந்துருக்க ஃப்ரெண்டு தான் எடுத்துருக்குறா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட உடனே எடுன்னு சொல்லி கேட்டால் அது அநாகரிகம். எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறான் அந்த தோழி. உடனே தோழி நம்ம 2 பேரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு, 2 பேர் திக்கான ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரொம்ப நாள் கழித்து சந்திச்சிருக்கிறோம். நம்ம ரொம்ப நாள் முன்னாடியெல்லாம் நம்ம நல்லா சந்தோஷமாக இருந்தால் ஆடி பாடி விளையாடுவோம்ல, இன்றைக்கி நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து நல்லா டான்ஸ் ஆடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். அதனால நான் ஆடிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க. அந்த தோழி 2 கையையும் தூக்கி நல்லா ஆனந்தமாக பாட்டு பாடி ஆடிட்டுருக்கா. இந்த தோழி என்ன பண்ணுறா, ஒரு கையை இப்படி வச்சுக்கிட்டு ஒரு கையில் தூக்கி இப்படி ஆடிக்கிட்டு இருக்கா. அப்போ கவனிக்கிறா, என்னது 2 கையும் தூக்கி நல்லா ஆனந்தமாக ஆடணுமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறா. இல்லை சரியாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடிட்டு இருக்கான். அப்போ எவ்வளவோ கேட்குறா, இந்த 2 கையும் தூக்கி ஆடு, நான் பாரு எப்படி கை தூக்கி ஆடிட்டு இருக்கேன் பார்த்தியா அப்படின்னு. அப்போ அவன் சொல்கிறா, இல்லை என்னால் இதுக்கு மேலே ஆட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ புரிஞ்சு போச்சு. அதான் என்ன பண்ணியிருக்கான் அந்த தோழி, என்னால் இதுக்கு மேலே கையை தூக்க முடியாது, தூக்குனா என்ன ஆகும், குட்டு உடஞ்சி போயிடும். ஏன்னா நூல்கண்டை திருடி கையில் வச்சுருக்குறாங்க. அப்போ
பிறர் பொருள் மேலே ஆசைப்படுறது கூடாது. எது நமக்கு நம்முடைய உழைப்பினால் வராத ஒரு பொருளை, ஒரு சாக் பீஸாக இருந்தாலும், ஒரு சின்னதாக ஒரு பென்சிலாக இருந்தால் கூட நம்முடைய உழைப்பினால் வரலன்னா அப்படின்னா அந்த பொருளை தொடக்கூடாது. நீங்கள் வழியில் நடந்து போயிட்டுருக்கீங்க, ஏதோ ஒன்று கிடக்குது, அது உங்களுடைய உழைப்பினால் வரல அப்படின்னா அதை தொடவே வேண்டாம். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொடுப்பேன், அப்படி கொடுப்பேன் அப்படின்னு அதெல்லாம் செகண்டரி. அது இந்த காலத்தில் அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாலாவது அந்த தொலைச்சவர் திரும்பி வந்து தேடுவார், அங்கேயே கிடந்தால் அவரே எடுத்துகிட்டு போயிடுவார். இப்போ நம்பி கொண்டு போய் வேறு இடத்துலையும் கொடுக்கவும் முடியல. அவங்க நமக்கு உரியவரை பார்த்து கொடுத்துருவாங்களான்னு அது தெரியாது. அதனால் எந்த ஒரு பொருள் நம்முடைய உழைப்பினால் வரலையோ அதை தொடவே வேணாம், பார்க்கவே வேணாம். அப்படிங்கிறதா நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. ராகி கர்மஃபல பிரேப்சுகு லுப்தகா பார்த்தாச்சு. அடுத்தது ஹிம்சாத்மகா அப்படின்னா இவருடைய பேச்சு, இவருடைய செயல்கள் எப்போதும் மற்றவங்களை துன்பப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும். இவருடைய பேச்சும் இவருடைய செயலும் எப்போதும் எந்த விதத்துலையாவது யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு தொந்தரவாக இருக்கும். அவர் வாயை திறந்தார்னாலே பிரச்சனைப்பா அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா எதையாவது ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்து ஒரு கலாட்டா பண்ணி விட்டுருவாங்க. அப்போ பேச்சினாலையும் செயலினாலையும் மற்றவர்களுக்கு துன்பத்தை கொடுப்பது ராஜச கர்த்தா. ஈகோ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு விஷயம் மறந்து போச்சு. ரவீந்திரநாத் தாகூர்னு ஒரு பெரிய கவிஞர், அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். எங்கே பிறந்தார் அவர்? மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பிறந்தவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர். அவர் ஒரு நாள் கங்கையில் படகுல போயிட்டுருக்கார். படகுக்குள்ளே உட்காந்து மெழுகுவத்தி ஏற்றி வச்சு கவிதை எழுதிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கார். கவிதை எழுதிக்கிட்டே இருக்கார். அந்த கவிதையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு இன்னும் 2-3 லைன் தேவைப்படுது. கவிதையை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு யோசித்து பார்க்குறாரு. அந்த லைன் கரெக்டாக வரவே மாட்டேங்குது, மனசுக்குள்ளே தோணவே மாட்டேங்குது, சரியான சொற்கள் வரலை. அவர் பெரிய கவிஞர், அந்த காலத்திலே பெரிய புகழ்பெற்ற கவிஞர் ரவீந்திரநாத் தாகூர். அவருடைய அப்பாவை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பார்த்துருக்கிறார். ரவீந்திரநாத் தாகூர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கார். என்ன இன்னைக்கு ஒன்று போக்கு காட்டிக்கிட்டே இருக்கே, நமக்கு மனசு சரியாக போக்கு காட்டிகிட்டே இருக்கே, சரியாக சிந்தனைகள் வரலையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கார். சரி, இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெழுகுவத்தியை அணைச்சிட்டு சரி தூங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அணைச்சிட்டு அப்படி உட்கார்றாரு. அப்படியே அழகாக இருக்குது நிலவு வெளிச்சம். நிலவு வெளிச்சத்தில் கங்கையில் சத்தமில்லாமல் படகு போயிட்டுருக்குது. அந்த காட்சியை பார்த்த உடனே அப்படியே அருவி கொட்டுற மாதிரி ஒரு கவிதைகள் வருது. என்ன விஷயம், எது தடுத்துருக்குது இவ்வளோ நேரமாக? ஒரு சின்ன மெழுகுவத்தி இவ்வளவு தடுத்துருக்குது. இந்த சின்ன மெழுகுவத்தி அணைச்சி வச்சுட்டாரு, இயற்கையோடு ஒன்றினார், எல்லா விஷயங்களும் புரிஞ்சிருச்சு. அந்த சின்ன மெழுகுவத்தி தான் அந்த இடத்துல அவருக்கு தடையாக இருந்திருக்கு. நம்ம வாழ்க்கையிலையும் யோசித்து பார்க்கணும். நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பல்வேறு தடைகள் வரும், பல்வேறு ரூபத்தில் வரும். அது தெரிஞ்சு வரும், தெரியாமல் வரும், சொந்தக்காரங்க மூலமாக வரும், வெளியிலேருந்து வரும், எப்படி நமக்குள்ளேருந்து வரும், வெளியிலேருந்து வரும். தடைகள் எந்த விதத்துலையும் வரும். நம்ம கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த தடையிலேருந்து நம்ம விளக்கணும். அதுதான் சாதகனுக்கு சரியான எடுத்துக்காட்டு. சரியான சாதகன் எப்போதும் விழிப்புணர்வோடு இருந்து அந்த தடைகள்லேருந்து வெளிவரணும். சரி, ஹிம்சாத்மகா அப்படின்னா இவருடைய சொல் செயல் எப்போதும் மற்றவர்களை துன்புறுத்தும். இவர் ராஜச கர்த்தா, அதாவது பரப்பீட்டா கர ஸ்வாபாவக. சரி, அடுத்தது அசுச்சிஹி. சுச்சி அப்படின்னா சுத்தம், தூய்மை. அசுச்சிஹி அப்படின்னா தூய்மை அற்றவன். தூய்மை அற்றவன்னா உள்ளும் புறமும். புற தூய்மை, குறள் திருக்குறளில் ஒரு குறள் இருக்குது, புற தூய்மை நீரால் அமையும், அகத்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும். புற தூய்மை நம்ம குளிச்சுட்டு நல்ல துணியை புது துணி போட்டுக்கிட்டால் உடம்புக்கு சுத்தமாயிரும். உள்ளம் சுத்தமாகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? எப்போதும்
பொய் பேசாமல் உண்மை பேசணும். அப்போ தான் உள்ளம் சுத்தமாக இருக்கும். எந்த ஆசாமி, எந்த ராஜச கர்த்தா என்ன பண்ணுவாருன்னா எப்போதும் சுத்தமாக இருக்க மாட்டார். உள்ளேயும் சரி வெளியேயும் சரி எப்போதும் சுத்தமாக இருக்க மாட்டார். பாஹ்யாப் அந்தர சௌச்ச வர்ஜிதா. சங்கராச்சாரிய சொல்கிறார், பாஹ்ய அந்தர சௌச்ச வர்ஜிதா. சௌச்சம்னா சுத்தம். அந்த ரெண்டு நிலையிலையும் இவர் சுத்தத்தை கடைபிடிக்க மாட்டார். இப்போ என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்? ராகி கர்மஃபல பிரேப்சுகு லுப்தா ஹிம்சாத்மகா அசுச்சிஹி. 5 விஷயம் பார்த்தாச்சு. இன்னும் ஒன்று இருக்குது. ஹர்ஷ சோக அன்விதா. ஹர்ஷ சோக அன்விதா, அதாவது அதீத மகிழ்ச்சியில் இருப்பார், இல்லைன்னா அதீத துக்கத்தில் இருப்பார். அப்படியே சாத்வீகத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணிப்பார்? வெற்றி தோல்வியில் மாறுபடாத சமநிலையில் இருப்பார் சாத்வீக கர்த்தா. இவர் என்ன பண்ணுவார்? ரொம்ப சந்தோஷம் வந்தால் ரொம்ப ஆடுவார், கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப துவண்டு போய் படுத்துக்குவார். அப்படிப்பட்டவர் ராஜசமான கர்த்தா. மிகைப்பட்ட மகிழ்ச்சியில் இருப்பார் அல்லது மிகைப்பட்ட துயரத்தில் இருப்பார். வெற்றி தோல்வியில் இவரால் சமநிலையில் இருக்க முடியாது. இவர் யார் அப்படின்னா ராஜசமான கர்த்தா. சில பேருக்கு சந்தோஷமான செய்தி கேட்டாலே தாங்கிக்க முடியாது. கஷ்டம் வந்தால் தாங்கிக்க முடியாதுன்னு தெரியுது. சில பேருக்கு சந்தோஷமான செய்தி வந்தாலும் தாங்கிக்க முடியாது. ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தார். அவருக்கு 4 பிள்ளைங்க, 4 பொம்பளை பிள்ளைங்க. கஷ்டப்பட்டு வளர்க்குறார். ஒரு நாள் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு. அவரை கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தாங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கார். ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டுருக்கு. அடுத்த நாள் அவருடைய பொண்ணு வீட்டிலேருந்து வந்தாங்க. அப்பா பார்க்க வரும்பொழுது ஒரு சந்தோஷமான செய்தியோடு வர்றாங்க. வந்து அம்மா கிட்ட சொல்கிறாங்க, அப்பா வாங்கி வச்சிருந்த லாட்ரி சீட்டுக்கு பரிசு விழுந்திருக்கு. அவர் தான் இப்போ ஐசியூவில் இருக்கார். அவர் வாங்கி வச்சிருந்த லாட்ரி சீட்டுக்கு பரிசு விழுந்திருக்கு. எவ்வளோ விழுந்திருக்கு? 10 லட்ச ரூபா பரிசு விழுந்திருக்கு. அவங்க அம்மா சொன்னாங்க, இந்த சந்தோஷமான போய் செய்தி போய் அவர்கிட்ட சொல்லிடாத, தாங்க மாட்டார் அவர், இது எப்படி அவருக்கு சொல்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. துக்கத்துலேயும் அது ஒரு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு. அவர் ஐசியூவில் இருந்தாலும் லாட்ரி சீட்டில் பரிசு விழுந்துருச்சு, சந்தோஷம். எப்படி சொல்கிறது யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க. நம்மளால் யாருனாலையும் இதை சொல்ல முடியாது. அடிக்கடி உள்ளே போகிறது டாக்டர் மட்டும்தான். டாக்டர்கிட்ட சொல்லிடுவோம், அவர் பக்குவமாக இதை சொல்லிடுவோம். அந்த நியூஸை மட்டும் அவருக்கு கன்வே பண்ணிடுவோம். அவருக்கு 10 லட்ச ரூபா பரிசு விழுந்துருக்குறத எப்படியாவது டாக்டருங்க எப்போதும் ஊசி போடும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, நான் அவங்க பேர் என்ன, நீங்கள் எந்த ஊரில் வந்துருக்கிறீங்க, அப்புறம் இதெல்லாம் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறோம், நம்ம கவனமெல்லாம் போயிடும். அந்த நேரம் பார்த்து சறுக்குன்னு ஊசி போட்டு விட்ருவாங்க. வலிக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்மளோட அட்டென்ஷனை வேறு பக்கம் திருப்பி நம்மளுக்கு பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்துக்கிட்டு அந்த நேரத்தில் ஊசி போட்டுருவாங்க. இது அவங்களுக்கு தெரியும், அந்த டெக்னிக் தெரியும், பேஷண்ட்டை எப்படி டீல் பண்ணணும். அது மாதிரி சொல்லிட்டாங்க, எப்படியாவது டாக்டர்கிட்ட சொல்லிடுவோம், அவர் இதை கன்வே பண்ணிடுவார் அப்படின்னு. டாக்டர்கிட்ட சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி இவருக்கு வாங்கின லாட்ரி சீட்டுக்கு 10 லட்ச ரூபா பரிசு விழுந்திருக்கு, நீங்கள் தான் பக்குவமாக பார்த்து நேரம் பார்த்து சொல்லிடணும், ஏன்னா அவர் ஐசியூவில் இருக்கார், பார்த்து சொல்லுங்கன்னு. டாக்டர் உள்ளே போனார். போயிட்டு பேச்சு கொடுத்த ஆரம்பித்தார். எல்லாம் இருக்கிறீங்களா அதெல்லாம் கேட்டுட்டு, இப்போ உங்களுக்கு லாட்ரி சீட்டு வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பேஷண்ட்டை கேட்குறாரு. லாட்ரி சீட்டு வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு பரிசு விழுந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? அட போங்க சார், எனக்கெல்லாம் பரிசு விழுகாது, நான் ரொம்ப நாள் லாட்ரி சீட்டு வாங்கிட்டு இருக்கேன், எனக்கு பரிசே விழுகாது, எனக்கு தெரியும் விழுகாது. இல்லைங்க, ஒரு வேளை பரிசு விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன், 1 லட்ச ரூபா பரிசு விழுந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? 1 லட்ச ரூபா பரிசு விழுதா அப்படின்னா என்னோடய பெரிய பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவேன். 4 பொண்ணுங்க இருக்கிறாங்க, கல்யாணத்துக்கு செலவுக்கு காசு வேணும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டாக்டர் டெவலப் பண்ணுறாரு. அந்த 1 லட்ச ரூபா 2 லட்ச ரூபா விழுந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? அப்படியா, சின்ன பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவேன், செலவு போகும். சப்போஸ் உங்களுக்கு 10 லட்ச ரூபா பரிசு விழுந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு. 10 லட்ச ரூபா விழுதா, 10 லட்ச ரூபா விழுந்தா பாதி உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னாரு. 5 லட்சம் எனக்கா கேட்டார் டாக்டர்.
டாக்டருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு. ஹார்ட் அட்டாக் வைத்தியமான பார்த்த டாக்டருக்கு இப்போ அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு. அதீதமான மகிழ்ச்சி. 5 லட்சமும் எனக்கே வருதா, எனக்கு அவ்வளோ ஃபீஸா கேட்டார், அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு. சமநிலை பெறக்கூடாது. வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் எவ்வளோ மகிழ்ச்சி வந்தாலும் சமநிலையிலிருந்து நாம் பெறலாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் விஷயம். அப்போ காரியங்கள் பண்ணும் பொழுது அந்த ஒரு மனநிலையோடு அந்த காரியங்களை பண்ணணும். நம்முடைய உண்மையான இயல்பு தூய்மை, நம்முடைய உண்மையான இயல்பு தெய்வீகம். நம்முடைய உண்மையான இயல்பு தெய்வீகம். ஆனால் பல நேரங்களில் நாம் அந்த தெய்வீகம் அப்படிங்கிற இயல்பை மறந்துடுறோம். ஏன்னா இங்கே பூமிக்கு வந்திருக்கிறோம், நிறைய நமக்கு விளையாட்டு பொம்மைகள் நிறைய கொடுத்துருக்கார் பகவான். ஃபேமிலி, சொத்து, காரு, பங்களா, வசதி, நிறைய அதெல்லாம் விளையாட்டு பொம்மைகள். இந்த பொம்மைகளோடு நம்ம விளையாடிக்கிட்டே இருக்கோம். விளையாடிட்டே இருக்கும் பொழுது எதுக்காக வந்தோம், நான் யார் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் பல நேரங்களில் மறந்து போகுது. இது எல்லாத்து கூட விளையாடி 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 ஒரு காலகட்டத்தில் போதும். இந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், பந்து விளையாடிக்கிட்டே இருக்கும். அம்மா கூப்பிட்டு கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க, வா வா வான்னு. அது விளையாட்டுக்கிட்டே இருக்கும். எப்போ அந்த குழந்தை விளையாட்டு போதும் அப்படின்னு நினைக்குதோ அப்போ போயிட்டு நீங்கள் பெரிய ஸ்வீட்டு கொடுத்தாலும் வாங்காது, நான் அம்மா கிட்ட தான் போவேன் அப்படி சொல்லும். அது மாதிரி ஒரு நிலை வரும் நமக்கு, போதும் இந்த விளையாட்டு போகும் அப்படின்னு நிலை வரும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலம் கடந்திருக்கும். அந்த நிலை நமக்கு ஒரு நல்ல புத்தி வரும் பொழுது காலம் ரொம்ப தள்ளி போயிருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணணும், இருக்கிற காலத்திலே என்ன பண்ணணும், நம்ம தொடர்ந்து இறைநாமம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். என்ன காரியம் கைகளால் வேலை பார்க்கணும், மனசு எப்போதும் இறைநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த பச்சை கிளிக்கு பேசுகிறதுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அது இந்த கருப்பு வளையம் வர்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்துட்டா நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கும். அது ஒரு தடிமனாக அந்த தொண்டை கரகரப்புக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க, அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் அது கேட்காது. அது உங்கள் ட்ரைனிங் வேலை செய்யாது. அதுக்கு முன்னாடியே அந்த பருவத்திலே அந்த கிளிக்கு சொல்லி கொடுத்துடணும். ராமா ராமா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, என்னெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களோ சொல்லி கொடுத்துடணும். அந்த ஒரு டைம் மாறும் பொழுது அதுக்கப்புறமா சொல்லி கொடுத்தா அது சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக அது ஒரு விதமான நிலைக்கு போயிடுது. அப்புறம் அதுக்கப்புறமா சொல்கிறது கடினம். அதனால் இறைவன் நாமத்தை கடைசி நேரத்தில் பார்த்துக்கலான்னு தள்ளி போடக்கூடாது. இறைவன் நாமத்தை நம்ம எல்லா ரிட்டையர்மெண்ட்லாம் முடித்து எல்லா காரியங்கள்லாம் பண்ணி பேரம்பத்தியெல்லாம் பார்த்து அப்படியே எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு அப்புறமா ஒரு நாளைக்கு உட்காந்து பகவான் நாம சொல்லலான்னு நினச்சோம்னா கடல் அலை எப்போதும் ஓயாது. கடல் அலை ஓயட்டும் போய் கடலில் குளிக்கலான்னு காத்திருந்தீங்கன்னா கடல் அலை ஓய போகிறதும் இல்லை, குளிக்க போகிறதும் இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணணும், இறைவன் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே நம்முடைய காரியங்களை செய்யணும். நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட காரியங்களை செய்யணும். அதுக்கு பேர் சுதர்மம். யாருக்கு என்ன சுதர்மம் இருக்கோ அந்த காரியங்களை தொடர்ந்து செய்யணும். ஆனால் இறைவன் நாமம் சதா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். கீதையில் அர்ஜுனனை பார்த்து ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கேட்குறார். எடுத்த உடனே செகண்ட் சாப்டர்லேயே வருது, அசோச்சியானு அன்வசோச்சத்வம். படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே, நம்ம அதை கடந்து தான் வந்திருக்கிறோம். அசோச்சியானு அன்வசோச்சத்வம் என்ன அர்த்தம், நீ வருந்தத்தகாதவதை பற்றி நீ ரொம்ப கவலைப்படுற, எதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாதோ அதை நினச்சி நீ ரொம்ப கவலைப்படுற. அசோச்சியான்னு அன்வசோச்ச, நீ அதை பற்றி கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க. எதை பற்றி வருத்தப்படக்கூடாதோ அந்த விஷயத்தை குறித்து நீ ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருக்க. என்ன பண்ணார் அர்ஜுனன், பண்ண மிஸ்டேக் என்ன, போருக்கு வந்தார், எதிரிகளை போராடணுங்கிறதுக்காக தான் வந்தார். வந்த இடத்துல என்னாச்சு, அந்த ஆப்போசிட் டீமை பார்த்த உடனே அவங்க யாரெல்லாம் நிற்கிறா, தாத்தா பீஷ்மர் இருக்கார், குரு துரோணாச்சாரியர் குரு இருக்கார், சொந்த பந்தங்கள்லாம் இருக்கா. இப்போ தான் அவங்க பாசம் வந்துருச்சு.
வீட்டிலேருந்து வரும்பொழுது ரொம்ப எல்லாரையும் வெட்டி வீழ்த்துவேன்னு வந்த அர்ஜுனன் பார்த்த உடனே பாசம் வந்துருச்சு. அந்த பாசம் வேண்டாம், நீ உன்னுடைய தர்மம், உன்னுடைய சுதர்மம், நீ இப்போ சத்திரியனாக நிற்கிற, உன்னுடைய சுதர்மம், நீ போர் புரியணும். அப்புறம் இங்கே போர் புரிஞ்சா யாரோ இறந்து போவான்னு நீ ரொம்ப கவலைப்படுற, அப்படியெல்லாம் ரொம்ப கவலைப்படாத. அவங்க ஆல்ரெடி என்னால் கொல்லப்பட்டவர்கள். ஏன்னா பகவானுடைய சித்தப்படி அது ஆல்ரெடி அவருடைய ஆக்ஞைப்படி தான் அந்த போரே நடக்குது. அவங்க ஆல்ரெடி என்னால் கொல்லப்பட்டவங்க. நீ என்னமோ ரொம்ப போய் நீ தான் அவங்கள போய் கொல்றதான்னு நினச்சிக்கிற, அது தவறு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தான் அசோச்சியான்னு அன்பசோச்சத்துவம், அதாவது வருத்தப்படாத ஒரு விஷயங்களுக்கு நீ வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய், இது தவறு. இது நம்ம வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும். யாராருக்கு எந்தெந்த சூழ்நிலையில் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது இந்த கீதா ஸ்லோகம் நமக்கு வரணும். எதை பற்றி நான் வருத்தப்படக்கூடாதோ அதை நான் நிச்சயமாக அதிலேருந்து நான் விலகி இருக்கணும். ஏன்னா இயற்கை நீதிப்படி தான் ஒன்று நடக்குது. காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இயற்கை நீதிப்படி தான் பகவான் தான் இந்த உலகத்தை நடக்கிறார். நாம் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கருவியாக இருந்து அதில் வேலை பார்க்குறோம். நாம் பல நேரங்களில் என்ன பண்ணுறோம், நானே கர்த்தா அப்படின்னு வரும்பொழுது தான் எல்லா தொந்தரவும் ஆரம்பிக்குது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லி கொடுக்குறார். அர்ஜுனனுடைய அர்த்தம் என்னது, நான் ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்களாம் என்னோடய சொந்தக்காரங்க, இவங்கெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம், நான் சந்நியாசம் போயிடுறேன்னு கேட்குறாரு. அதாவது பிரச்சனைன்னு ஒன்று வரும்பொழுது பிரச்சனையை பார்த்துட்டு பயந்து ஓட்டம் எடுக்கிறார். அது கூடாது. அதுதான் கீதையிலேருந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்கள். பிரச்சனையை கண்டு நாம் ஓடக்கூடாது, பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணணும். ஃபேஸ் த ப்ரூட், சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்வார். பிரச்சனை வரும் பொழுது ஃபேஸ் த ப்ரூட்னு சொல்லுவார். விவேகானந்தருடைய வாழ்க்கையில் அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்குது. காசியில் அவர் துர்கை அம்மன் கோயிலை நோக்கி ஒரு நாள் போயிட்டுருக்கார். அப்போ அங்கே நிறைய குரங்குகள் இருக்குது. போயிட்டு இருக்கும் பொழுது 2-3 குரங்கு பின்னாடி துரத்திக்கிட்டே வந்தது. திரும்பி பார்த்தார், குரங்குகள் இருக்குது. அப்போ கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிறார், அது 10 குரங்குகள் ஆகுது. கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி பார்க்குறார், அது 50 குரங்குகள் ஆகுது. பின்னாடி இவர் வேகமாக போகிறார், அந்த குரங்குகளும் வேகமாக துரத்திக்கிட்டு வருது. அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, நிச்சயமாக இவ்வளவு குரங்குகள் இருக்குது, நம்ம தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட்டம் எடுத்து ஓடி போயிடலான்னு சொல்லிட்டு ஓடுறார். அந்த குரங்குகளும் வேகமாக துரத்துது. அப்போ தூரத்தில் ஒருத்தர் சொல்கிறார், ஓடாதே, நெல், எதிர்த்து நெல் அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்குது. எதிர்த்து நிற்கிறாரு. அந்த போஸ்டர் தான் விவேகானந்தருடைய எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இப்படி கை கட்டிட்டு நிற்பார். எதிர்த்து நெல் அப்படிங்கிறார். ஒன்றும் பண்ணலை, குச்சி எடுத்து அடிக்கலை, கல் எடுத்து விரட்டலை, ஜஸ்ட்டு திரும்பி நின்னார், அவ்வளோதான். அந்த குரங்குகள் அப்படியே நின்றுச்சு. கொஞ்ச நேரம் பார்த்தது, பின்னாடி ஓடிப்போச்சு. எல்லா குரங்குகளும் ஓடிப்போச்சு. பிரச்சனைகளை பார்த்து நாம் இப்படி எதிர்த்து நின்னோம்னா பிரச்சனைகள் நம்ம விட்டு ஓடி போயிடும். பிரச்சனையை கண்டு பயந்து ஓடினோம்னா பிரச்சனைகள் நம்மை விடாது துரத்தும். எங்கே போனாலும் விடாது துரத்தும். இந்த ஊர்லேருந்து பிரச்சனை இருக்குன்னு வேறு ஊருக்கு போனோம்னா அங்கே நமக்கு முன்னாடி போய் உட்காந்துருக்கு அந்த பிரச்சனை. நம்ம பஸ் ஏரியோ ஃப்ளைட் ஏரியோ போகிறோம்னா அதுக்கு முன்னாடி வேகமாக போய் அங்கே போய் நமக்காக காத்திருக்கும் பிரச்சனை. பிரச்சனை எல்லா இடத்துல இருக்கும். பிரச்சனையை கண்டு நாம் பயப்படாமல் பிரச்சனைகளை எதிர்த்து போராடணும். அப்போ கீதையோட மெசேஜ் அசோச்சான அன்வசோச்சத்துவம், அதாவது வருத்தப்படாத விஷயத்துக்கு வருத்தப்படுகிறாய், அப்புறம் பிரச்சனைகளை கண்டு ஓடாதே, பிரச்சனைகளை எதிர்த்து நெல். சரி, இந்த ஸ்லோகத்தில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? ராகி கர்மஃபல பிரேப்சுகு லிப்தஹ ஹிம்சாத்மகஹ அசுச்சிஹி ஹர்ஷ சோக அன்விதஹ. இந்த கர்த்தா யார்? ராஜச கர்த்தா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சரி, நம்ம குழந்தைகளை வீட்டில் வளர்க்கும் பொழுது அவங்களுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நான் பட்ட கஷ்டம் என் பிள்ளைங்க படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பணத்தெல்லாம் சேர்த்து வைப்போம். பணத்தை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு பதிலாக குழந்தைகளுக்கு ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுங்கள். தைரியமாக இருக்கிறதுக்கான நல்ல புத்திமதிகளை சொல்லிக் கொடுங்க. அதுதான் நீங்கள் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய சொத்து. பணம் ஒரு பீரியடில் எங்கேயாவது காணாமல் போயிடும், அல்லது யாராவது அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. நல்ல ஒழுக்கத்தையும் நல்ல ஒழுக்கமான இந்த கல்வி முறையை நம்ம கொடுத்தோம்னா நிச்சயமாக அவங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய தைரியம் வரும். அந்த விஷயங்களை நாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். கடைசியாக ஒரு சின்னதாக ஒரு குட்டி கதை சொல்லி கிளாஸ் முடிக்கலாம். இந்த ராஜச கர்த்தாவுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பண்பு என்னென்னா,
எப்போதும் யாரை பற்றியாவது தப்பாக பேசுகிறது, வதந்தியை கலப்புறது, ஒரு விஷயத்தை சரியாக புரிஞ்சிக்காமல் சரியாக அனலைஸ் பண்ணாமல் கேட்ட உடனே வதந்தியை பரப்புறது. சில பேருக்கு இப்போல்லாம் பெரிய என்னது வருதுன்னா, இந்த வாட்ஸ்அப்பில் நியூஸை பரப்புறது. ஏதாவது ஒரு நியூஸ் வரும் வாட்ஸ்அப்பில், அது என்ன ஏதுன்னு படித்து பார்க்காமலேயே உடனே என்ன பண்ணிடுறது, ஃபார்வேர்டு. அது என்ன கண்டென்ட் இருக்குது, அது என்ன இதுன்னு படித்தே பார்க்காம உடனே நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்கும் அடி ஃபார்வேர்டு, எல்லாத்துக்கும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணிடுறது. அது சில நேரங்களில் எல்லா நேரம் ஒழுங்காக போகாது, சில நேரங்களில் மாட்டிக்கிச்சுன்னா வம்பா போயிடும். அப்போ வதந்தியை பரப்பக்கூடாது. ஒரு சின்னதாக ஒரு குட்டி கதை. ஒரு காட்டில் ஒரு முனிவர் தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். அவருக்கு உணவை தேடி போக மாட்டார். அவர் எப்போதும் இறை சிந்தனையில் தவத்தில் இருக்கார். எப்போ இயற்கையாக அந்த உடம்புக்கு உணவை பற்றி சிந்தனை வருதோ, உணவு பசிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வரும் பொழுது தன்னை அறியாமல் அவர் கையை இப்படி நீட்டுவார். தொடர்ந்து தியானத்தில் இருப்பார். தன்னை அறியாமல் கையை மட்டும் வெளியில் நீட்டுவார். அப்போ அந்த நேரத்தில் யாராவது அந்த பக்கம் போகிறவங்க அந்த கையில் என்ன வைக்கிறாங்களோ அதை அப்படியே உள்ளே வச்சுருவார், சாப்பிட்டுடுவார். அவ்வளோதான். இது அந்த மலைவாழ் மக்களுக்கு தெரியும். இந்த சாது வெளியில் சாப்பாட்டுக்காக போக மாட்டார், அவருக்கு நாம் தான் அவரை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மலைவாழ் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் எப்போ கண் விழிப்பார் அல்லது எப்போ கையை நீட்டுவார்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அவருக்கு ஒரு சேவை பண்ணுறதுக்காக ஏதாவது பழங்களோ ஏதாவது ஒரு உணவுப் பொருளோ கையில் வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அவர் கையை நீட்டின உடனே கொடுத்துருவாங்க. அது எப்போ நீட்டுவார்னு தெரியாது, காலையிலையாக இருக்கலாம், சாயந்தரமாக இருக்கலாம். அவருக்கு எப்போ அந்த உணர்வு வருதோ அப்போ கையை நீட்டுவார். எப்படியே அவரோட தவம் தொடர்கிறது. ஒரு நாள் அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய ராஜா அவர் குதிரை ஏறி அந்த காட்டுக்குள்ளே வர்றார். அவருடைய படை வீரர்கள்லாம் வேறு வேறு பக்கம் போயிட்டாங்க. இவர் மட்டும் தனித்து விடப்படுகிறார். இவர் காட்டுக்குள்ளே தொடர்ந்து உள்ளே போகிறார். போகும் பொழுது இந்த முனிவர் தவம் செய்யக்கூடிய இடத்துக்கு வர்றார். அப்போ பார்க்குறார், அந்த காட்டுக்குள்ளே அதிசயமாக ஒருத்தர் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். ஒரு மனிதனை பார்க்குறாரு, காட்டுக்குள்ளே பார்க்குறாரு. அவர்கிட்ட பேச முடியாது, அவரும் தியானத்தில் இருக்கார். தியானத்தில் இருக்கும்போது இந்த முனிவருக்கு வழக்கம் போல் பசி எடுக்குது. பசி எடுத்தால் என்ன பண்ணுவார், வழக்கம் போல் கையை நீட்டுறார். கையை நீட்டுறதை பார்க்குறான் அந்த ராஜா. இந்த ராஜாவுக்கு குறும்பு செய்யணும்னு ஆசை வந்துருச்சு, ஒரு வேடிக்கை பண்ணணும்னு ஆசை வந்துருச்சு. கையை நீட்டுறார். அந்த ராஜா என்ன பண்ணுறார், அந்த குதிரை போட்ட சாணம் இருந்தது, குதிரை சாணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த முனிவருடைய கையில் வச்சுட்டார். ராஜா வேடிக்கை பண்ணி பார்க்கலான்னு அவர் பண்ணுறார். குதிரை சாணத்தை வச்சது அவருக்கு தெரியாது, அவர் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டார். யார், முனிவர். ராஜாவுக்கு சந்தோஷம், ஒரு முனிவரை நம்ம ஏமாற்றிட்டோம். அவரோட நினச்சிக்கிறார், நான் திறமையாக ஒருத்தரை சாணத்தை திங்க வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக அரண்மனைக்கு போகிறார். போனோடனே அரண்மனை பண்டிதர் வர்றார். அவரும் பெரிய தவத்தில் உயர்ந்தவர். அவர் ராஜாவை பார்த்து கேட்குறார், ராஜா நீங்கள் காட்டுக்கு போனீங்களா? ஆமாம். அங்கே ஒரு முனிவரை பார்த்தீங்களா? ஆமாம். அந்த முனிவருக்கு கையில் சாணத்தை எடுத்து கொடுத்தீங்களா? ஆமாம். அது எப்படி உனக்கு தெரியும்? யாருக்குமே தெரியாது. சாணத்தை எடுத்து கொடுத்தீங்களா? ஆமாம் கொடுத்தேன். ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, நீங்கள் நரகத்துக்கு தான் போவீங்க. எங்கே போவீங்க? நரகத்துக்கு தான் போவீங்க. உங்களுக்காக அங்கே சாணம் மலை போல் குமிக்கப்பட்டிருக்குது, அதை தான் நீங்கள் சாப்பிட போகிறீங்க. நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்களோ அது 100 மடங்கு 1000 மடங்கு தயாராக இருக்குது. நரகத்தில் உங்களுக்காக சாண குவியல் பெரிய மலை ரெடியாக இருக்குது. நீங்கள் நிச்சயமாக நரகத்துக்கு தான் போகணும். ராஜாவுக்கு கவலை ஆயிடுச்சு. விளையாட்டுக்காக பண்ண போய் இப்போ என்னாச்சு, விபரீதமாக முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ இதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்குறார். ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கா, தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு கேட்குறார். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, ஒரு செயல் நீங்கள் செஞ்சிட்டிங்கன்னா அது நீங்கள் தெரிஞ்சு செஞ்சீங்களோ தெரியாமல் செஞ்சீங்களோ எப்படி செஞ்சாலும் விளைவு என்பது வரும். அந்த விளைவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேணும். ஆனால் அட்லீஸ்ட் இனிமேல் நீங்கள் அந்த மாதிரி காரியங்களில் ஈடுபடாதீங்க, நல்ல சத்காரியங்களை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு
உபதேசம் கொடுத்துட்டு போகிறார். உடனே அன்றிலிருந்து ராஜாவுக்கு கவலை வந்துருச்சு. எப்போ இறந்து போவோம், இறந்து போனால் நரகத்துக்கு போகணும், நரகத்துக்கு போனால் அங்கே என்ன இருக்குது, சுட சுட சாணம் ரெடியாக இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி தயார் பண்ணுறது ஒன்றும் புரியலை ராஜாவுக்கு. என்ன பண்ணுறாரு, அன்றிலிருந்து தன்னுடைய ராஜபோக வாழ்க்கையில் விட்டுட்டார். அரண்மனை விட்டு வெளியே வந்தார். தோட்டத்தில் ஒரு குடிசையில் தங்கி இருக்கிறார். அந்த நாளில் இருந்து யாரெல்லாம் அரண்மனைக்கு வர்றாங்களோ எல்லாருக்கும் செல்வத்தை வாரி வாரி வழங்குறார். ஏன்னா இருக்க போகிறது எவ்வளோ நாள் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் வாரி வாரி வழங்குறார். வரக்கூடிய பெண்களுக்கு இதை தேவையான பொருட்கள்லாம் கொடுக்குறார். கல்யாணமாகாத பெண்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் கொடுத்து உதவுறார். இந்த செய்தி நாடு முழுவதும் போகுது. எல்லா பெண்களும் அங்கே அவர்கிட்ட தட்சிணை வாங்கிறதுக்காக வர்றாங்க. இது எல்லாம் மக்கள்கிட்ட ஒரு விதமாக போயிட்டே இருக்குது. பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ராஜா பெண்களோட தவறாக இருக்கிறாருங்கிற ஒரு செய்தியும் பரவுது. பெண்கள் அதிகமாக போகிறதுனால தவறாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி செய்தியெல்லாம் போகுது. இப்படி பலவிதமாக போயிட்டுருக்கு. ஒரு நாள் ஒரு கண் தெரியாத ஒருத்தர், அவருடைய மனைவி பத்திவிரத்தை, அந்த பத்திவிரதைக்கு எங்கே என்ன நடக்குது எல்லாம் தெரியும். கடந்த காலத்தில் என்ன நடந்தது, இன்றைக்கி என்ன நடக்குது, இனி வருங்காலங்களில் என்ன நடக்க போகுது எல்லாம் தெரியும். இப்போ அந்த கணவர் கண் தெரியாதவர் அவரை கூப்பிட்டுட்டு பிக்ஷை எடுக்கிறதுக்காக போயிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு இடத்துல இந்த ராஜாவோட அரண்மனை முன்னாடி நிற்கிறாங்க. இந்த ராஜா கேட்குறாரு, நாம் இப்போ எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஏன்னா அவர் கண் தெரியாது. மனைவி சொல்கிறாங்க, நான் ராஜாவோட அரண்மனைக்கு முன்னாடி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஓ, அந்த ராஜாவா? எந்த ராஜா? தவறான செய்தியை கேட்டிருக்கார் அவர். அந்த ராஜாவா? அவர் எடுத்து முன்னாடி நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே இந்த மனைவி ஓடி போய் வாயை பொத்துறான். ஐயோ சொல்லாதீங்க, அப்படி சொல்லாதீங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ தான் மனைவி இந்த கதையை திருப்பி சொல்கிறார் அவருக்கு. அவர் ஒரு விளையாட்டுக்காக ஒரு காரியத்தை பண்ணார். அதுக்காக ஒரு தண்டனை கிடைச்சது. அவரை பற்றி யாரெல்லாம் குறை பேசினாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் அவருக்காக சேர்த்து வச்சிருந்த சாண குவியலேருந்து ஒரு பகுதி அவங்க எல்லாருக்கும் போயிடுச்சு. யாரெல்லாம் இவர் தப்பாக பேசினாங்களோ, இந்த ராஜாவை பற்றி யாரெல்லாம் தப்பாக பேசினாங்களோ அவங்க எல்லாரும் இவருக்கு எந்த அந்த நரகத்தில் பெரிய சாண குவியல் இருந்ததோ அதுலேருந்து ஒவ்வொரு கவலம் இவங்க எல்லாருக்கும் போயிடுச்சு. கடைசியாக ஒரே ஒரு கவலம் தான் மிச்சம் இருந்தது. அதை நீங்கள் பேசி மாட்டிக்கிட்டீங்களே. இப்போ ராஜா கம்ப்ளீட்டாக ரிலீவ் ஆகிட்டார். அந்த ஒரே ஒரு கவலை சாணம் மட்டும்தான் இருந்தது. அதை நீங்கள் அவரை தப்பாக பேசினதுனால அது உங்களுக்கு வந்துருச்சு. நீங்கள் இப்போ நரகத்துக்கு தான் போகணும். ஒரு கதைக்குள்ளே நமக்கு ஒரு மெசேஜ் இருக்குது. என்ன மெசேஜ்? வதந்தியை பரப்பக்கூடாது. உண்மைத்தன்மை தெரியாமல் ஒரு விஷயத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது. இதெல்லாம் ராஜச கர்த்தாவில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான். ஸோ சாத்விகமான கர்த்தா பார்த்துருக்கோம், ராஜசமான கர்த்தா பார்த்தாச்சு. அடுத்த வாரம் தாமசமான கர்த்தா. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.